ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, میں کہاں سے بات کر رہی سامیہ ہیں؟ بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی کیا حال ہے آپ کے؟ جی فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ کو. میرا سوال مولانا آزاد جمیل سے ہے جی جی کہ جیسے اسلام میں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت ہے تو عورتوں کے لیے 4 نکاح کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ ان کو کیوں 1 نکاح کی اجازت ہے؟ اور ایک اور چیز یہ بھی بتانا ہے کہ اصل میں میرڈ ہوں اور میں جاب کرتی ہوں. تو جس کمپنی میں جاب کرتی ہوں وہاں پہ ایک شخص ہیں جو مجھے پسند ہے. تو اب اس سچویشن میں, اس حالت میں کیا کروں؟ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے. اس حالت میں آپ اپنے نفس پہ قابو پائیں اور کیا کر سکتی ہیں؟ جی بتائیے. آخری بات کیا تھی بتائیں گے تھوڑا سا؟ میں بتا بھی نہیں سکتی. نہیں مطلب اب جی دیکھیں, جب ایک خاتون کو اپنی زندگی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ یاد آ گیا. اپنی زندگی میں اگر کوئی دوسرا شوہر اپنی موجودگی میں وہ دوسری سوکن نہیں برداشت کر سکتی تو پھر جائز ہے کہ ایک خاتون اور وہ آلریڈی میرڈ ہے اور پھر اس کا اس طرح سے مطلب دوسری جگہ رجحان ہونا, یہ ایک دیکھیے فطرتی عمل ہے. جی. آپ جہاں بھی جاتے ہیں, جہاں بھی کام کرتے ہیں, کچھ لوگ نیچر وائز اچھے لگنے لگتے ہیں اور وہ اپنے شوہر میں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے کاش ہی ان میں بھی ہوتی. تو کچھ لوگ فیس وائز اگر دیکھا جائے تو یار یہ بیوٹی ہے. کہ ان کو اپنے شوہر سے کوئی مسئلہ ہے. نہیں دیکھیں مسئلہ تو نہیں ہے, لیکن مسئلہ انہی چیزوں سے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہاں رغبت ہو جاتی ہے عادتاً فطرتاً حسن سلوک. جی یہ بھی تھا نا شروع میں سوال کہ مردوں کو 4 کی اجازت ہے لیکن عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ اب اس میں بھی کوئی مسئلہ ہوگی اللہ کی. دیکھیں تو اللہ کا کچھ شیری بھائی جویریہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ شریعت ہے, یہ اللہ نے بنائی. اللہ کے نبی کی اگر شریعت ہوتی تو اس میں گنجائش بہت زیادہ نکل جاتی, لیکن شریعت اللہ کی ہے, اس میں پابند کیا جہاں الحلال ما احل والحرام ما حرم. شریعت نے یہاں بھی دیکھیں اتنی باریکی سے ایک چیز نوٹ کی کہ آپ اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ سالی سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی اپنی بیوی موجود ہو. آپ نہیں کر سکتے. آپ ان کے خاندان میں مطلب آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن صرف اس شخص سے نہیں کر سکتے جو آپ کی رشتے میں برادر نسبتی کے طور پہ وہ خوار نسبتی لگتی ہے. تو یہاں حکم شرعی یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرد کے لیے, چونکہ جب آپ گواہی دیتے ہیں اسلام میں تو ایک مرد کی گواہی, اور پھر یہاں حکم کیا دیا کہ جب عورتیں 2 مرد 1, اور پھر جب تقسیم آتی ہے نا وراثت کی میراث کی تو یہاں بھی اللہ نے شرف قبولیت مرد کو عطا کی, کیونکہ ایک نظام چلتا ہے مذکر اور مؤنث کا. تو یہاں حکم یہ دیا کہ جتنا 2 بیٹیوں کو دیا جائے اتنا 1 بیٹے کو دیں. یعنی خواتین کی اہمیت کو اجاگر رکھا ہے لیکن حقوق میں مرد کو تھوڑا سا اتھارٹی دی ہے تاکہ ایک سٹینڈ بھی لینے والا کوئی ہو, انچارج بھی کوئی ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا. تو گھر کے لیے بالخصوص شوہر کو سرپرست رکھا ہے. سرپرست جو خاتون ہیں ان کو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کا دل ادھر ادھر نہ بھٹکے. اچھا وہ ہے نا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے حدود میں رہ کے کام کریں. دیکھیں اسلام نے, دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں اسلام تنگ نظری لوگوں کو لے کے آتا ہے یا پھر اسلام میں وسعت نہیں ہے. یہ غلط ہے. اسلام نے کچھ پابندیاں, جو چیزیں آپ کو عقلی سمجھ میں نہیں آتی وہ شریعت میں ناجائز ہے. جو چیزیں آپ کو خود نہیں پسند ہوتی تو وہ اسلام میں ٹوٹلی ناجائز ہے. تو یہ ہماری بہن کا جو سوال تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے اور میرا ایک اور جگہ لگا ہوا ہے, تو کوشش کریں آپ اپنا لگاؤ ادھر ہی لگائیں جہاں آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اور وہ چیز خیر پہ نہیں آئے گی. آپ کر تو لیں گے, لوگ لو میرج بھی کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم جا کے شادی کرتے ہیں تو وہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ
देखी नहीं होती थी कि दूल्हे ने पहले तो दुल्हन नहीं यही देखी होता होती, था, दुल्हन ने दूल्हे को नहीं देखा होता था, लेकिन वो शादियां अभी तक चल रही हैं। शहरी भाई सामने बैठे हैं, इनका भी ऐसा ही था। तो अब दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, उनको झटका लगा है सुन के। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, फैमिली ने पसंद किया ना, हाँ। फैमिली ने पसंद किया। लेकिन उनकी बात वही रहेगी, वो क्या करें? अच्छा, वो ये करे, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, ये तो फिर आसान सा रास्ता मिल जाएगा, हमने उसी तरफ जाने के लिए कि भाई अब आप ये वजीफा पढ़ें और वो मिल जाएगा। वो मिलने के बजाय देखिए, वाहिद वजीफा ये है कि आप इस पे इस्तिग़फ़ार करें। जितनी ज्यादा कसरत से आप इस्तिग़फ़ार कर सकती हैं आप करें, अल्लाह ताला आपका दिल वहां से फेर लेगा। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर शादी के बाद किसी कोई और पसंद आ जाए और उस शख्स के साथ जिस तरह वो रह रही हैं, उनके साथ रहकर मजबूरन और उनको धोखा देने से बेहतर ये नहीं कि उनको सीधे सीधे सब बताकर, और अगर वो शख्स उनके साथ राजी है शादी से तो उससे शादी कर ली जाए। देखिए, अगर बाहिमी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, हाँ। और आपस में मतलब वो उनका हक अदा नहीं कर पा रही, तो वो उनके आगे ये इशू हाँ। रख ले, तो हाँ। इस्लाम में इसकी कोई मुमानियत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां तुम पसंद करते हो वहां रिश्ता करो। तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि इस तरह रहें, मियाँ बीबी भी रहें और उनकी जिंदगी में नाचाकी रहे, तो इस्लाम में जबर नहीं है। सरकार से आके अर्ज की ना कि जी। मैं अपने शौहर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं कहीं और रिश्ता करना चाहती हूँ, तो उन्होंने उसी वक्त उसको कहा कि ठीक है आप अलहदगी कर लें। बिल्कुल, धोखा देने से बेहतर है अलहदगी इख्तियार कर लीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह करे इतना मुश्किल सवाल ना हो इनका। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे आजाद जमील साहब से बात करनी है। जी बैठे हैं, पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि मैंने कर्ज लिया था अपनी बेटी के लिए। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो कर्ज मैंने 6 महीने का बोल के लिया था, लेकिन वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज़ मैं कुछ हल ऐसा बताएं, कोई ऐसा वजीफा बता दें प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी उन्होंने कर्ज का वजीफा बताया तो था, आपने शायद सुना नहीं था। जी। 30वें पारे की नहीं, दुरूद शरीफ बताया था आपने। दुरूद शरीफ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। इतना दुरूद शरीफ है। ये बिलखुसूस कर्ज की अदायगी के लिए मुजर्रब है। आप रोजाना ज़ोहर की नमाज के बाद 101 दफा विर्द करें, इंशाल्लाह कर्ज से निजात मिल जाएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे पूछना है कि फर्ज करें एक शख्स अगर बहुत ज़्यादा गुनाहों और गफलत में होता है और कोशिश करने के बावजूद उसकी आदत नहीं जाती है, तो बुरी आदत और गुनाह की आदत को छोड़ने के लिए कोई वजीफा बताइए। बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में तमाम इंसानी उमूर से वाबस्ता जितनी भी अमराज हैं या जितनी भी आदतें हैं, उनका इलाज कुरान में मौजूद है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो यहाँ बात आई कि गफलत है, गुनाहों की आदत है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनफरादी तौर पे लग जाती हैं, तो वो उसका इजहार भी नहीं होता। कभी कभार उसका इजहार वो किसी बड़ी बीमारी या किसी बड़े हादसे की सूरत में सामने आता है। तो इससे निजात के लिए सूरह वन्नाज़िआत का 19वीं आयत है, व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा। तो आप इस आयत का विर्द करें, यानी व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, यानी अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी जो अल्लाह से डरा। अल्लाह ताला ने उसे हिदायत दी जो अल्लाह से डरा। व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, सूरह नाज़िआत की 19वीं आयत है। आप जो भी इसका विर्द करेंगे, जिस भी गफलत गुनाहों में या किसी भी कैफियत में हो, अल्लाह ताला उन्हें निकाल देंगे।